الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نسلم إن شاء الله تعالى من العاملين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك أعلى الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل واصل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة الموجتين ومن تهتيم وتهليل وصلوات الصليب وآيات القرآن وغيرها كله هدية وسيلة منا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأمه وقرابته من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وأهل الصوفية المحققين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح أجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولقرابتنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها يا مولانا يا رب العالمين. ولا سيما يا الله لروح راتب بنت سهرول يا مولانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآبهم واقوانهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وجعل الجنة مسواهم. اللهم اغفر لها وارحمها وآبها واقوانها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وجعل الجنة مسواها واغسلها بالماء والثلج والبرود ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دار خير من دارها وأهلا خير من أهلها وزوجا خير من زوجتها وأدخلها الجنة وعيسى من عذاب القبر وفتنة القبور يا مولانا يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرها يا الله روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها يا الله حفرة من حفار النيران. اللهم بلغ ثواب ذلك منا إليها واجعل نور منير بين أيديها وبقاء لها من النار وحجابا لها من النار وإتقا لها من النار يا مجيب سائلين. اللهم ببركات سائر الأعمالنا في قبورها فداء من النار نورا ورحمة في القبور وشفيعا في يوم القيامة وجلا في يوم المسار وعدة في صراط مستقيم ومتوسلا إلى الجنة نعيم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم أبرك صبر على قلوب أمها وأبيها وإخوانها وقرابتها يا مولانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وسائدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييتها منا فأحيها على الإسلام ومن توفيتها فتوفاها على الإيمان. اللهم أقدرنا لكل حول لا إله إلا الله ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل نعجوبة سبحان الله ولكل ذنب نستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسبنا الله ولكل قضاء وقدر توكلنا على الله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اتم أعمالنا وأجالنا وأمورنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم لا تجعلنا في غفلة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله
Muhammadar Rasulullah. Rabbana taqabbal minna du'aana kama taqabbalta min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terimalah doa kami Allah sebagaimana Engkau telah menerima doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa hana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujib sa'ilin. Da'wahum biha subhanakallahumma tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Oh, demikian tadi pembacaan tahdim, tahlil dan ditutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu karena ini malam ketiga kita sedikit memberikan kata-kata takziah. Mudah-mudahan kata takziah ini bermanfaat kepada ahli musibah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijaza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang tidak dapat dimajukan satu detik pun dan tidak juga dapat diundurkan walaupun sesaat ya. Untuk itu apabila datang ajal tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Untuk itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sabar dan tabah menerima musibah itu. Setiap musibah itu ada hikmahnya kalau kita sabar menerima musibah tersebut, yang mana karena tidak ada jalan keluar hanya berserah diri dan sabar diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jama'ata ibnu Adam in qatuluhu amalu illa min salalun. Al-awwalu sadaqatun jariyah wa ilmu yang tafa'ubi waladun soleh yada'u bi. Apabila mati seorang anak Adam maka putuslah segala amal ibadahnya illa min salasun, kecuali tiga. Yang pertama yaitu sadaqatun jariyah, yang kedua ilmu yang mentaubi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan, yang ketiga waladun soleh yada'u bi, anak yang soleh yang mendoakannya. Yang mana yang pertama sekali tadi yaitu sadaqatun jariyah. Contohnya karena ini masih belum berkeluarga, tidak punya anak, maka dia tidak puasa lagi, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa sholat lagi, tidak bisa bersedekah lagi, tidak bisa amal-amal yang lain pun tidak bisa. Untuk itu kepada orang tua supaya dapat berimpak ke masjid, ke anak yatim, ke MDA, kemana-mana dengan nama anak tersebut supaya dapat dia pahalanya ke alam barzah. Umpamanya orang tua bersedekah ke masjid, umpamanya 10.000 atau 20.000 atau 100.000 atau berapa ya, itu diniatkan atas nama anak kita tersebut, maka pahalanya sampai kepada anak tersebut dan orang tua pun mendapat pahala juga. Untuk itu itulah harapan daripada seluruh arwah-arwah kaum muslimin dan muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah, mengharapkan sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir terus pahalanya. Umpamanya ke masjid dibuat, diberikan kepada batu bata, umpamanya dipakai orang batu bata itu untuk sholat di sana ataupun untuk ambil wudhu. Kalau umpamanya tempat wudhu, maka setiap dipakai orang maka mengalirlah pahalanya. Yang kedua tadi ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang diajarkan ini kebanyakan kepada guru-guru yang mengajarkan anak-anak mengaji, sholat, puasa dan lain-lain. Apabila diamalkan oleh muridnya ilmu ini, maka mengalirlah kepada yang mengajarkan tersebut di alam barzah.
Dan yang ketiga, waladun soleh ada ubi, anak yang soleh yang selalu mendoakan ibu bapaknya. Karena ini belum punya anak, maka orang tualah yang mendoakannya. Mudah-mudahan ibu bapaknya selalu mendoakan anak tersebut. Mudah-mudahan anak tersebut tenang dia di alam barza, dapat yaitu beberapa doa yang disampaikan orang tua sampai kepada anak. Inilah harapan kita kepada kita semua. Karena kalau sudah kita yang tua-tua ini, walaupun tidak ada musibah, kita pun sudah berpulang orang tua kita ke rahmatullah. Kita setiap 5 kali waktu sholat kita mendoakan kedua orang tua. Allahumma qfirli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma qfirli, ampuni dosaku, wali walidayya, kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayana shaghira, rahmati keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku sewaktu kecil. Itulah doa kita 5 kali sehari semalam kepada orang tua kita. Habis sholat subuh, habis sholat zuhur, habis sholat asar, habis sholat isya, habis sholat maghrib, dan habis sholat sunat. Di antara tersebut ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat tahajud tengah malam, ada sholat witir. Setelah habis kita sholat, kita doakan orang tua kita, dia bergembira di alam barza ya. Kalau sudah dia dapat pahala dan doa daripada anak-anak yang soleh dan soleha, maka selalu dia bergembira di alam barza. Kalau menurut orang-orang tua dulu, setiap malam Jumat dia datang ke rumah kita, ke pemilik kita. Apakah ada yang baca Yasin, apakah ada yang baca Quran, atau Qul binas, maka bergembiralah dia kalau sudah ada pemiliknya yang menghadiahkan surat Yasin ataupun surat Al-Ikhlas kembali ke alam barza. Dia tersenyum. Tetapi kalau dia tidak ada yang mendapat daripada kiriman doa daripada anak-anaknya, maka dia menangis terseduh-seduh kembali ke alam barza tanpa dapat yaitu bantuan daripada pemilik-pemilik. Karena dia mengharapkan itulah, karena dia tidak ada pahala sholat lagi, pahala puasa tidak bisa lagi, berimpak tidak bisa lagi, maka yang diharapkannya adalah doa-doa anak yang soleh. Kita semua, hampir semuanya, kalau sudah tua, kita sudah meninggal orang tua kita doakan mudah-mudahan ya semuanya kita dapat mendoakannya, orang tua kita dapat bergembira di alam barza. Kalau sudah dia bergembira di alam barza, di alam kubur, maka nanti di alam akhirat dia akan lebih mudah lagi. Karena di alam akhirat itu adalah matahari 1 jengkal dari kepala, sangat panas ya. Karena dia dapat syafaat daripada Rasulullah. Kalau banyak kita berselawat, maka itu menjadi dingin karena dinaungi oleh awan ya. Walaupun 1 jengkal matahari dari kepala kita, awan itu menaungi. Kalau banyak kita berselawat, mudah-mudahan itu membantu kita di hari kiamat nanti. Setelah hari kiamat nanti kita akan meniti Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim itu sebesar rambut dibelah 7, tajamnya seperti silat, pisau silet. Maka siapa yang meniti di situ, ada yang jatuh ke bawah, di bawah adalah neraka, ada yang 100 tahun di neraka, ada yang seumur hidup kalau dia syirik, ada yang 1 minggu, ada yang 1 hari, ada yang 1 jam, ada yang tidak pernah masuk neraka, langsung selamat seperti kilat, meniti Siratul Mustaqim sampai ke surga. Di seberang sana adalah surga. Di sana kalau sudah di surga, apa diminta itu datang ya, apa diminta itu datang. Semuanya ada lengkap di surga itu. Tetapi nikmat yang paling besar adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kebanyakan yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada, para kaum-kaum muslimin yang khusyuk melaksanakan sholat, menjauhi larangan,
banyak bersolat tahajud, banyak berpuasa sunat, banyak berinfak. Itulah yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu ada 7 tingkatan ya. Ada yang surga Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, bermacam-macam surga di sana. Ada yang surga para nabi, ada para rasul, ada para aulia, para ulama. Itu nikmat yang paling besar adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini belum ada orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun nabi, walaupun rasul, hanya berbicara saja tetapi belum pernah berjumpa ataupun nampak langsung wajah Allah Subhanahu wa taala itu. Di surga lah nanti baru bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir menjadi penduduk surga semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Demikian kita tutup kajian dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita serahkan kepada ahli bait. Oh, makan. Kasih tahu lah, umumkan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, para pentajam yang kami hormati, nampaknya ahli bait menghidangkan makan malam bersama kepada kita bersama. Untuk itu, karena ini kita sesuai dengan porsi masing-masing, ambil sendiri-sendiri. Mari kita nikmati dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.